Okay, welcome back, everyone. So in the last class, in the last class, we discussed about what do you mean by computer security and what are the different key security concepts like confidentiality, integrity, and availability. And then we discussed about various levels of impact. Means if the security breach happens, then what are the different levels of impact? The impact may be low, moderate, or high. And we have discussed by taking the examples of student grades, patient information, and authentication service for various security services like confidentiality, integrity, and availability. So now I was talking about, I was also started with the, I was also introduced you the computer security challenges. Means what are the different challenges that we have to face while we are providing the computer security. So hagidre yav challenges. The first challenge is the computer security concepts or computer security topic. It is a huge one. So it is not, it is a complex thing. Means computer security anna provide ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, this is not a simple task, it is a complex task. ಯಾಕೆ? Because every time ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದಿನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ದಿನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಹೊಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to think in various directions, in all directions, such that ಯಾವುದೇ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ we have to provide the security. So that's why I told computer security, providing the computer security, it is not a simple task, it is a complex task. This is one challenge. And what is the second challenge? The second challenge is we must consider all the potential attacks. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ there are various types of attacks ಗಳು ದಿನೇ ಹೊಸ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. So while we have to provide the security, we have to think about all such potential attacks that are going to happen on my computer or on my network. So that is the another challenge. Means we have to think of all the attacks that is there in the present, as well as we also have to predict the future attacks and all those things. So, and next thing is the next challenge is we have to use the counterintuitive procedures in order to protect from these attacks. So what are those procedures? What are those mechanisms? All these things we are going to discuss in the future classes. Means what do you mean by this? Andandaga, there are various procedures or various mechanisms we have to devise in order to protect from these kind of attacks. Andre ಏನು, ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ in order to protect from these attacks. So we have to develop various procedures. So that is also one of the challenge. And next thing is ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ it involves various algorithms. We have to use now various complex algorithms ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So it involves, means providing the computer security, it also involves various algorithms, as well as it also means our computer ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಲ್ಗಾರಿಥಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಲ್ಗಾರಿಥಮ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈ ಕೀ ಅನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ವೇರಿಯಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಸ್
well as in providing the security, it involves various algorithms. So means we have to consider all these algorithms. So that's why this is also one of the challenge. And next thing is, ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ವೇರಿಯಸ್ ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಹ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾವ ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. So we have to decide all those things also. Means we have to deploy the security level just at a laptop level or at the network server level ಅಲ್ಲಿ security ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this is also one of the challenge. And next thing is, so this providing computer security, it is called as, you may think it as a battle of wits between attacker and admin ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು battle of wits between attacker and admin ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? admin ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಡ್ಮಿನ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ, ಹೊಸ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಅಗೈನ್ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಡಿದ್ದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ the security, providing the computer security is not static. Means ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಡೈಲಿ according to the new type of attacks that is going to come. So that's why it is called as a battle of wits between the attacker and admin. So this is also one of the very important challenge we have to address. And next thing is, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಅಥವಾ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಅಥವಾ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ತನಕ. ಫೇಲ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫೇಲ್. ಸೊ these type of attacks ಗಳು, ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನ್ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. So that's why this is also one of the challenge. We have to remove from the minds of people about neglecting about the computer security. And next thing is, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. There should be some persons, there should be some security admins, there should be some security employees who should regularly monitor what is happening in their network or what is happening in their system. ಇದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 24/7 ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವೆರಿ ಆಫನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್, ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನಾವು ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಬೇಕಾದ್ರೆ
ಆ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದಾನೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? They just think we will deploy the systems, we will deploy the network, and then we are going to think about the security. So this is wrong. So e one afterthought means always the computer security, it is too oftenly most people think it as an afterthought process or afterthought task. Means they will do it after, they will means I will do it after, I will do it after. ee tara postponement aagta irate. So idu saha ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಪೆಡಿಮೆಂಟ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ನಾನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸರ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಪೆಡಿಮೆಂಟ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೀಗ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ದಾಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಸರ್ವರ್ ಗೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಸರ್ವರಿನ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ IT ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆದ್ರೆ means daily means let's suppose take daily when they are going to log in they have to put the password. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, ಅವರು ಅವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ವೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ರು ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪೆಡಿಮೆಂಟ್. So most of the users, they think the security controls what we are going to place in the system or what we are going to place in the network, it has an impediment anta tilkotare. So this is also one of the challenge which is there when we have to implement the computer security. So these are all some of the computer security challenges. Students, any questions here on computer security challenges? If there are any questions in the chat box, type yes, and you can unmute yourself and ask the question. If there are no questions, type N in the chat box. We can continue. Yes, students, I am waiting for your response. Please do it fast. Okay, N, fine. Others, okay, fine. Okay, most of the N's are there, fine. So let's continue. So let's talk about the next topic. It is Open Systems Interconnect or OSI security architecture. So security architecture for OSI standard. This OSI standard ana ನೀವು network concept computer networks ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ. What do you mean by OSI? Open System Interconnect, OSI model and all those things. So there is a standard ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾರೆ. ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ.
ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ತರ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರವರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ OSI ಆರ್ OSI ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, it is going to define a systematic way of defining and providing a security requirements. So ಈ security architecture ಅಲ್ಲಿ they have defined systematically ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಈ OSI ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ OSI ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ systematic way of defining and providing the security requirements. And everybody who is going to provide the security or computer security or network security, they are going to follow this standard. So next let's talk about the overview of some of the concepts that this security architecture or standard it is going to tell. ಮೊದಲನೇ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಏನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಥಿಂಗು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು 3 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ what are the different types of mechanisms that we have to provide, security mechanisms for those type of attacks, and next thing is what are the different types of security service we have to provide in a system. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸು ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ this standard tells, means it defines systematically, like first you should consider what are the different types of attacks on an information, and then you have to devise various security mechanisms for these attacks, and then you have to provide various security services which uses these mechanisms in order to protect from these attacks. So what are the various terms here? ಯಾವ್ದು some of the important terms ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಏನು ಥ್ರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ. ಏನು? ಎ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫಾರ್ ವಯಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫಾರ್ ವಯಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. And next thing is, then what do you mean by an attack? ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು. ಡೇಂಜರ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಏನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ an assault on a system security, a deliberate attempt to evade the security services. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗೋದು ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೇಂಜರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಥ್ರೆಟ್. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಮನೆ ಬಾಗ್ಲನ್ನ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಕಳತನ ಆಯ್ತಾ? ಕಳತನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಳತನ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ, ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. Fine. So let's talk about this. ಈ attacks ಅಲ್ಲಿ there are two types of attacks ಇದೆ, two categories of attacks ಇದೆ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ ಮೊದಲನೇದು passive attack and ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ active attack. So let's talk about this. What do you mean by passive attack ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ active attack ಅಂದ್ರೆ ಏನು. passive attack ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದಾಗ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡದೆ, ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅವರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡೇಟಾಗಳು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಸಹ ಮಾಡದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂತಹ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ, ವಿತೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಅಲೈಸ್ they are involved in an communication. Let's suppose take both of them are chatting and tilkudi using an internet or any other communication facility. So this cloud is an internet and they are connected to the internet and they are communicating. And for this same internet there is another person sitting somewhere whose name is Darth. He party is an attacker. And what he is going to do, ಇವರು ಇಬ್ಬರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇವರ ಇಬ್ಬರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇವರ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಮನನೇ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡದೇನೆ he is going to capture all the messages that is happening between the Bob and Alice. So he is a passive attacker and sorry. So he is a passive attacker. What he is going to do? He is going to just read the contents of message from Bob to Alice. Bob ಇಂದ Alice ಮಧ್ಯ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ Alice ಗೆ ಕಳಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ passive attack ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇವರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಂದಿನ ಕೇಸ್ ತರ ಡಾರ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬಾಬ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಲೈಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ.
So idunna navenanta karitive replay message to the allies. He is going to capture the message from the Bob, and then later he is going to replay the modified message to the allies. So illenaitu ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮಾಡಿಫೈ ಆಯ್ತು, ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮಾಡಿಫೈ ಆಯ್ತು. ಇಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ರು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನ ಟಾರ್ತ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್, ಅಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಹಿಯರ್. In the next class we are going to talk about some more concepts. So yes, any doubts, any questions, you can ask in the chat box, or you can unmute and speak. Yes, any questions? Please ask. Yes. Okay. So it is a battle of wits. Okay. Shifana is asking, wits andre artha enu anta she is asking. So battle of wits is nothing but see what do you mean by that ಅಂತಂದಾಗ, ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದೇನೋ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು. ಸೊ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು. So this is what you mean by battle of wits. And if you want some more information about battle of wits, or if you want the English dictionary meaning of wits, you can go to the Google and you can type the meaning of wits, literal meaning, literature meaning, and you can know that. So yes, is that clear, Shifana? Is that clear? So you that is nothing but ನಾನೀಗ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಸ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎನಿವೇ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಗೂಗಲ್ ವಿಟ್ ಲಿಟರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಲಿಟರೇಚರ್ ಮೀನಿಂಗ್. Yes, any other questions? Yes, sir. So the Google says the wit and another, it is a natural aptitude for using words and ideas in a quick and inventive way to create humor ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೇಳಿದೆ, the capacity of inventive thought and quick understanding, keen intelligence ಅಂತ. Means here you can thought like ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಇಫ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ, ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎ ವಿಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡದೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದೀನಿ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ನಾನು ನಿನಗಿಂತ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವಿಟ್. ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಶಿಫಾನಾ, ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಶಿಫಾನಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ಸ್? Okay, fine. Yes, students, any other doubts? Any other doubts? Okay. Fine. Fine. So I have some 3 minutes there. If there is anything to ask, you can. Okay. Again, Shipana asks, sir, what is the use of passive attack?
Okay, fine. So let me tell you what is the use of passive attack. Passive attack in a use ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, see here, ಬಾಬು ಮತ್ತೆ ಅಲೈಸ್ ಮಧ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು? ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ Bob is going to send his Aadhaar card number to Alais. So ಈಗ ಈ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಈ ಡಾರ್ತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು he can misuse it. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೋಣ. ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಲೈಕ್ ಬಾಬ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈಸ್ ಆರ್ ಇಬ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಥವಾ ಬಾಬ್ ಈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆ ಅಲೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆ ಬಾಬು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಈಗ ಬಾಬಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿತ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಾರ್ತ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? He is going to use that and it's a use loss to the Bob. So illenadru Darth adana change enadru madadna madilla, but the thing is he just read the message and he is going to use it. So these are some of the examples of passive attacks. Yes, Jagruti Nayak raised the hand. Jagruti Nayak, if you have any question, you can unmute yourself and ask, or you can type it in the chat box. Okay. Jagruti Nayak. If there are any questions, you can type it in the chat box. You have raised your hand, or you can unmute yourself and you can ask. Yes, I have one more minute. I have one more minute. Any questions? Please type in the chat box or unmute and ask. I can take questions for another. Okay, Jagruti Nayak, the question is active attacks means. Okay, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಬಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಅಲೈಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಡಾರ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲೈಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಂತಹ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂತಹ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ